নমস্কাৰ মই অভিনন্দন আপোনাৰ সকলোলৈ মোৰ ইউটিউব চেনেল অভিজ কমাৰ্চ জ্ঞান স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি ডিসকাস কৰিম অডিট স্যাম্পলিং সো হোৱাট ডু মিন বাই অডিট স্যাম্পলিং কিন্তু অডিট স্যাম্পলিং মানে কি সেইটো জানাৰ আগতে আমি সেই অডিট স্যাম্পলিংৰ সেই দুটা ৱৰ্ডৰ আমি পৃথককৈ আমি মিনিং কেইটা জানি লওঁ অডিট An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit-oriented or not, irrespective of its size or legal form. So, audit ki hol eta examination, independent examination, jot ki koro ami check the financial information. Aro hey financial information ami je check koro hey juntu company jam ba juntu business organization jam hetu organization may be profit oriented hobo pare ba non profit oriented hobo pare ba business small নহলে বা big hobo pare kintu ami financial information bur ami sami jenuka vouchers ba amar financial statements trading account profit loss account and balance sheet teoloke jikhini amount dekhoaise hekini voucher logot milise nai ami check koribo ami examine koriboi lagibo so etui hol audit aru audit kone koribo ejon person ami এপইণ্ট কৰি সেই পাৰ্সনজন হ'ব সেই পাৰ্সনজনক আমি কি বুলি কম অডিটৰ যোনে অডিট কৰে আমি তাক তেওঁক কি বুলি কম অডিটৰ আৰু অডিটৰ তেওঁ চাৰ্টাৰ্ড একাউণ্টেণ্ট এজন হ'ব লাগিব এতিয়া আমি চাওঁ স্যাম্পলিং ইজ আ সিলেকশন অফ আ সাবসেট of individuals from within a statistical population to estimate characteristics of the whole population ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দি আমি বুঝো আপোনালোকে ৰাইট সাইডে এটা পিকচাৰ দেখা পাইছে এই চাওক এটা কেক সো সেই কেকটো পৰা আপুনি এটা পিস এই প্লেটত লৈ পেলাই আপুনি খাইছে আৰু সেই আপুনি সেই কেকটো সেই পিসটো খাই পেলাই আপুনি কৈছে যে এই গুটি কেকটো একদম টেস্টি হয় চকলেটি আৰু বহুত কি কি লেয়াৰ আছে বা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট আছে আপুনি এটা পিস খাই আপুনি গুটি কেকটোৰ বিষয়ে আপুনি কৈ দিছে সো এটোই হল স্যাম্পলিং So sampling মানে কি এটা ডাঙৰ পপুলেশনৰ পৰা যদি আপুনি এটা স্যাম্পল লৈ পেলাই আপুনি সেই পপুলেশনটো গুটি পপুলেশনটো বিষয়ে আপুনি কনক্লুড কৰে সো তাকে আমি কি বুলি কম স্যাম্পলিং এতিয়া আমি চাও অডিট স্যাম্পলিং is the application of audit procedures to less than 100% of the total population and all the items in the population have the same chance to be selected. Audit sampling is really important because it doesn't only help auditors to gather sufficient and appropriate audit evidence to draw the auditor's opinion, but also plays a very important part in the auditor's work efficiency and effectiveness. That means auditor is not required to check 100% of object or items to let them express their opinion. So as an auditor is at a business organization by the company jai so or ketia audit kore after financial year. So after financial year যেতিয়া অডিটৰ এজনে যাব বিজনেছৰ সো বা কোম্পানী সো তেতিয়া এক বছৰৰ ট্ৰানজেকশনটো চেক কৰাটো ইম্পসিবল অসম্ভৱ কথা সো সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে এই অডিট স্যাম্পলিং টেকনিকটো ইউজ কৰে সো তেওঁলোকে গুটি যিমান এক বছৰ যিমান ট্ৰানজেকশন হৈছে সেলে হওক বা পাৰচেজে হওক বা যিকোনো ট্ৰানজেকশন হৈছে সো তাৰে পৰা এটা স্যাম্পল লৈ পেলাই তেওঁ অডিটৰ জনে এটা কনক্লুড কৰে যে এই কোম্পানীটো ঠিকই গুটিখিনি বস্তু ভালকে চলাই গৈছে সো এইটোই হল আমাৰ অডিট স্যাম্পলিং সো এটা আমি চাও যে what are the types of audit sampling so there are two types of audit sampling so দুটা types আছে first is statistical audit sampling so statistical audit sampling is a sampling approach where auditor uses random sampling to select the items from the total population use the probabilities technique to measure the result of the testing and make a conclusion. And the statistical sampling is very important to help the auditor to manage and control the auditor's risk. This because statistics we use data and probabilities to select the items from the total population and those that are not prejudged and unbiased by auditors. So statistical audit sampling মানে কি কৈছে যে randomly আপুনি সেই population to সেই ট্ৰানজেকশনৰ পৰা আপুনি বাসি আপুনি কি কৈছে randomly আপুনি চুজ কৰিছে সো তাকে আমি কি বুলি কওঁ statistical audit sampling সো randomly আপুনি হে গুটি 1 ইয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল আপুনি সেলটো ফাৰ্ষ্টতে চালে সো 1 ইয়াৰৰ সেলৰ পৰা কিমান হাজাৰ আপোনাৰ সেল ট্ৰানজেকশন হৈছে কিন্তু হে সেল ট্ৰানজেকশনৰ পৰা আপুনি ফৰ এক্সাম্পল 50টা বা 100টা আপুনি
ৰেণ্ডমলি সিলেক্ট কৰিছে সো তাতে আপোনাৰ যিকোনো এমাউণ্ট হ'ব পাৰে যিকোনো ডেট থাকিব পাৰে আপুনি কিন্তু সেইবোৰ চোৱা নাই আপুনি ৰেণ্ডম আপুনি চাইছে সো এইটোৱে আমি কি বুলি কওঁ ষ্টেটিষ্টিকেল অডিট চেম্পলিং সো ষ্টেটিষ্টিকেল অডিট চেম্পলিং মানে আমি কি বুলি কওঁ ৰেণ্ডম চেম্পলিং ৰেণ্ডম চেম্পলিং বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে কি দিয়া আছে চাওক যে দিছ ষ্টেটিষ্টিক যে এই statistical random sampling normally performs where the total population is more than 100 items বেইতে ইউজ কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া পপুলেশ্যন টোটেল পপুলেশ্যনটো more than 100 items হয় তেতিয়াহে আমি এই statistical sampling audit sampling আমি ইউজ কৰিব পাৰিম আদাৰৱাইজ আমি যদি 100তকৈ যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই অডিট statistical audit sampling আমি ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ Next, we saw types non-statistical audit sampling. So, non-statistical sampling, by the way, is different. Juntu technique, statistical audit sampling or use korana. Hebur ami ki boli kom non-statistical audit sampling. So, here dia ase saw the first one. Next paragraph saw the first one is the selection of data or items are not random. So, non-statistical audit sampling or ki hoy random sampling use no hoy. So, auditor এজনে randomly select নকৰে so তেওঁ কি কৰে যে নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স বা নিজৰ ভিউ পইণ্ট নিজৰ ভিউ লৈ পেলাই এটা স্যাম্পলিং টেকনিক ইউজ কৰে যে মোক ফৰ মাহৰ প্ৰথম 10 দিনৰ আপুনি ট্ৰানজেকশন লৈ আহক বা মাহৰ 15 দিনৰ বা মাহৰ 20 দিনৰ বা ডেট ওয়াইজ বা আপোনাৰ যিকোনো হ'ব বা এমাউণ্ট লৈও হ'ব পাৰে যে আপুনি 500 বা আপুনি 1 লাখৰ বস্তু কি লৈছে বা 50,000 বস্তু কি লৈছে সো এইবোৰ টেকনিক যদি ইউজ কৰি এই অডিট স্যাম্পলিং আপোনাৰ টেকনিকটো ইউজ কৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ নাম কি বুলি কম নন ষ্টেটিষ্টিকেল অডিট স্যাম্পলিং তেওঁ ৰেণ্ডমলি একো সিলেক্ট কৰা নাই তেওঁ নিজৰ এক্সপেৰিয়েন্স বা নিজৰ মতে তেওঁ কি কৰিছে এই স্যাম্পলিংটো টেকনিক ইউজ কৰিছে বুজি পাইছে নিশ্চয় সো তেওঁ কৈছে যে মোৰ ডেট ওয়াইজ বা মান্থ ওয়াইজ বা এমাউণ্ট ওয়াইজ যে ইমান টকাৰ বস্তু 50,000 টকাৰ বস্তুখিনি লৈ আহকচোন চাওঁ বা 1 লাখৰ যিখিনি আপুনি ট্ৰানজেকশন কৰিছে তাৰে ভাউচাৰখিনি দিয়ক সো হেনেকি কৰি পেলাই যদি তেওঁ এক্সামিন কৰে ফাইনান্সিয়েল ষ্টেটমেন্ট তেতিয়াহ'লে সেই টেকনিকটো আমি কি বুলি কম নন ষ্টেটিষ্টিকেল অডিট স্যাম্পলিং Our second key question is the testing from the selection is not used in the conclude for the nature of the entire population. It means now what are the different methods of audit sampling. So there are 5 methods. So pasta method as a audit sampling or so first method to hold random selection. So random selection mo agote koiswe je randomly teoloke for example 1000টা বা আপোনাৰ ফৰ এক্সাম্পল আমি লৈছে যে 1000টা ট্ৰানজেকশন হৈছে সো সেই 1000টা পৰা অডিটৰ জনে কিমান ললে 100টা স্যাম্পল উঠাই লৈ দিছে সো সেই 100টা উঠাই লৈছে যে তাতে সব বস্তু কি কৰিছে সব ইনক্লুড হৈছে যে ডেটে হওক বা এমাউণ্টে হওক বা আপোনাৰ সেল পারচেজ সবখিনি বস্তু ইয়াতে সোমাইছে সো তেওঁ নিজে একো বিচাৰ কৰি পেলাই লোৱা নাই তেওঁ ৰেণ্ডমলি কিছুমান বস্তু 100টা এই 1000 পৰা কি কৰিছে সিলেক্ট কৰিছে তাক আমি কি বুলি কওঁ ৰেণ্ডম সিলেকশন নেক্সট হৈছে কি সিস্টেমেটিক সিলেকশন সো সিস্টেমেটিক সিলেকশন মিন্স হোৱাট ট্ৰানজেকশনটো আপুনি পারচেজ ট্ৰানজেকশনটো অডিটৰ এজনে চেক কৰিব সো হে পারচেজিং যিমানখিনি ট্ৰানজেকশন হৈছে এক বছৰত কিমান হৈছে ফৰ এক্সাম্পল 1000টা পারচেজিং ট্রানজেকশন হৈছে সেই কোম্পানিটো এটা অডিটৰ জনে কৈছে যে অডিটৰ জনে এটা কি কৰিব অডিটৰ জনে যে 1000 টো ডেফিনেটলি ইমান সোৱা সম্ভৱ নহয় সো অডিটৰে কৈ যাৰ পৰা 100টা মই চেক কৰিম স্যাম্পল এটা লম কিমানটা আছিল ট্রানজেকশন পপুলেশন 1000 সো অডিটৰ জনে কি কৈছে যে মই তাৰ পৰা 100টা চাম সো 1000 ডিভাইডেড বাই 100 কিমান হ'ব আপোনাৰ 10 সো এটা সিস্টেমেটিকত কি হয় যে প্ৰথমৰ পৰা এটা কি কৰিব তেওঁ পারচেজ ট্ৰানজেকশন কেনেকৈ চাব যে পুৰা ইন্টাৰভেলটা মানে প্ৰথমৰ পৰা 10th টাৰ্ম সেই 10টা কে হেনেকৈ
কিমান চাব এনেকৈ 100টা তেওঁ কি কৰিব পাৰচেজ ট্ৰানজেকশ্যনখিনি চাব চ' দিছ ইজ কল্ড ৱাজ ছিষ্টেমেটিক আপোনালোকে বুজি পাইছে ইণ্টাৰভেল এটা 10টা মানে ইণ্টাৰভেলত তেওঁ কি কৰিব অডিটৰজনে পাৰচেজিং ট্ৰানজেকশ্যনখিনি এক্সামিন কৰিব যে পাৰ্ট 1000টা আছিলে তাৰে ভিতৰত 100টা চেম্পল হিচাপে তেওঁ চাব চ' কিমান কৰিছে 1000 ডিভাইড বাই 100 ইজিকেল টু কিমান হৈছে 10 সেইখিনি পাৰ 10 টাৰ্মত তেওঁ পাৰচেজিং ট্ৰানজেকশ্যনখিনি চেক কৰিব অডিটৰজনে চ' বুজি পাইছে নিশ্চয় ছিষ্টেমেটিক চেম্পলিং নেক্সট আহোঁ এতিয়া আমি আহোঁ হেভহেজাৰ্ড চেম্পলিং মেথডত হেভহেজাৰ্ড মানে কি যে কোনো এজন অডিটৰে কোনো টেকনিক ইউজ নকৰে তেওঁ নিজৰ মতে যি বিচাৰিছে তেওঁ যিকোনো বস্তু তেওঁ এটা চিলেক্ট কৰি পেলাই তেওঁ কনক্লুজন দিব পাৰে মে বি পাৰচেজ মে বি চেলৰ পৰা যিকোনো এটা ট্ৰানজেকশ্যন কোনো টেকনিক ইউজ নকৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ মনে যি মন যায় তেওঁ নিজে নিজৰ ফালৰ পৰা যি মন গৈছে তেওঁ চিলেক্ট কৰি পেলাই তেওঁ কনক্লুজন দিছে নেক্সট আহিছে নেক্সট মেথডটো হ'ল ব্লক চিলেকশ্যন মিনছ হোৱাট এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এজন অডিটৰে পাৰচেজ ট্ৰানজেকশ্যনখিনি চাব গোটেই বছৰৰ চ' ফৰ এক্সাম্পল 1000 ট্ৰানজেকশ্যন আছে সেই কোম্পানীটোত পাৰচেজ ট্ৰানজেকশ্যনৰ 1000টা ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে চ' এতিয়া তেওঁ কি কৰিব যে মইতো 100টাহে চাম চ' তেওঁ কি কৰিব এই অডিটৰজনে ইন দ্য ব্লক চিলেকশ্যনত তেওঁ কি ক'ব 1000 ট্ৰানজেকশ্যনৰ যোনটো 600ৰ পৰা 700 বা 500ৰ পৰা 600ৰ ভিতৰত যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যন হৈছে চ' সেইখিনি ট্ৰানজেকশ্যন তেওঁ কি কৰিব এক্সামিন কৰিব চ' এইটোৱেই হ'ল ব্লক চিলেকশ্যন কিন্তু ব্লক চিলেকশ্যন ইমান কি হয় পপুলাৰ নহয় বা পজিটিভ ৰিজাল্ট নিদিয়ে ব্লক চিলেকশ্যন চ' সেইকাৰণে অডিটৰে এই ব্লক চিলেকশ্যন মেথডৰ পৰা অলপমান আঁতৰত থাকে কেতিয়াবা কিবা কাম মানে আপোনাৰ যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে কি কৰে ইউজ কৰে এনেই এই ব্লক চিলেকশ্যন মেথডটো তেওঁলোকে ইউজ নকৰে কাৰণ এইটো কোনো বেনিফিচিয়েল নহয় আৰু লাষ্ট মেথডটো হ'ল আপোনাৰ মনিটৰী ইউনিট চেম্পলিং চ' মনিটৰী ইউনিট চেম্পলিং মিনছ হোৱাট যেতিয়া এজন অডিটৰে তেওঁ নিজে ভাবে যে এই কোম্পানীটোত কিজানি মানে মনিটৰী তাৰমানে এমাউণ্টৰ কিবা ফ্ৰড বা এৰৰ হ'ব পাৰে চ' তেওঁ কি কৰিব সেই বস্তু যোনটো হেডত বা যিখিনি ট্ৰানজেকশ্যন হ'ব পাৰে মনিটৰী আপোনাৰ প্ৰব্লেম চ' তেওঁ অডিটৰজনে সেই মনিটৰী চেম্পলিংখিনি কি কৰে সেই চেম্পলখিনি কি কৰে অডিট কৰে চ' এইটোকে কি বুলি কয় মনিটৰী ইউনিট চেম্পলিং যোনটো ফৰ এক্সাম্পল অডিটৰজনে ভাবিলে যে এইটো এছেটছৰ বা এইটো বস্তুৰ এক্সপেন্সৰ ইমানটো হ'ব নালাগে চ' কিয় মানে সেই আপুনি এছেটখিনি যিখিনি ভেলুজ আপোনাৰ যোনটো কোম্পানী যোনটো এমাউণ্টৰ আপোনাৰ ভেলুটো বহুত দেখুৱাই আছে চ' সেই ভেলুটো কি কৰে চেম্পল হিচাপে লৈ পেলাই কি কৰে অডিট কৰে চ' এইটোৱেই হ'ল মনিটৰী ইউনিট তাৰমানে এটা মানি বা এটা ৰুপিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বেছ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰে চেম্পলিংখিনি লৈ পেলাই চ' তেওঁ অডিট কৰে চ' এইটোৱেই হ'ল মনিটৰী ইউনিট চেম্পলিং আপোনালোকে এই অডিট চেম্পলিংটো বুজি পাইছে আপোনালোকে যে এতিয়াও যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো লাইক কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ মাই চেনেল অভিজ কমাৰ্চ জ্ঞান ধন্যবাদ